जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से नानका, पूरन सोई संत। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। जाहर जहूर हाजिर हजूर, सर्व कला भरपूर, दसां पातशाहियां दी जोत, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर महापुरखां दे पावन पवित्र जन्म अस्थान ते श्रीमान संत बाबा विसाखा सिंह जी इन्हां दा ये पावन जन्म अस्थान और होर भी सारे महापुरखां दा ये पवित्र अस्थान जो साध संगत जी अज नगर ददेर साहिब सारियां संगतां और इस स्थान दे गुरु घर दे सेवादार बहुत ही सत्कारयोग महापुरख बाबा जी, बाबा बंता सिंह जी, बाबा गुरबख्श सिंह जी, सारियां नगर दीयां संगतां दे सहयोग दे नाल श्रीमान संत बाबा खुशहाल सिंह जी उन्हां दी 99 साला बरसी का जो दिहाड़ा है, सचखंड बयाने का दिन है, अज गुरु की संगतां शरधा भावना सहित मना रही हैं। जिस दे संबंध विच साध संगत जी परसों रोज तो 2 श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होए, जिन्हां दे भोग संपूर्ण होए हन। महापुरखां दे पवित्र स्थान ते अमृत बाणी दे प्रवाह चले हैं। सो दास नूं 1 घंटे वास्ते महापुरखां दे जीवन दे विचों विचारां करन दा और गुरु की अमृत बाणी गुरमत दे वचन सांझे करन दा सुभाग प्राप्त होया है। ये भी वड्डियां भागां दी निशानी है साध संगत जी कि बंदगी करन वाले रब दे प्यारियां दे पावन स्थान ते दर्शन करन दा हाजरी भरन दा सुभाग प्राप्त होया। विचार आरंभ करन तो पहला सरबत माई भाई गुरु की संगतां बहुत ही अदब सहित गुरु साहब जी की फतेह बुलाइए। उचारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां ने अमृत बाणी दे अंदर वाहिगुरु परमेश्वर की महिमा का कथन किया है। परमेश्वर की महिमा बेअंत है। जिवें एक श्लोक दास ने आरंभ दे विच पढ़िया है, सुखमनी साहिब की बाणी दे विचों अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। वो परमेश्वर वाहिगुरु अगम है। अगम उसनूं तां आखिया है कि उहदे तीक मन की गमता नहीं है। मन के सारे फुरने, मन के सारे ख्याल उरे रह जाते हैं ते मन के फुरनिया तो परे है। अगम अगाध डूंगा है। पार ब्रह्म पापा पुन्ना तो पार है। वो परमेश्वर नूं ना कोई पाप लगता है ते ना कोई पुन लगता। परमेश्वर पापी पुन्नी नहीं है। वो सारी सृष्टि नूं पैदा करदा, उन्हों पुन कोई नहीं लगता। जे सारिਆਂ नूं खत्म कर देंदा है तो उन्होंं पाप कोई नहीं लगता है। जो पापां पुन्ना तो रहत है, सर्व व्यापक है, हर एक थां ते मौजूद है,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਭਿਓ ਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੇ ਮੋਹੀ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਭਿਓ ਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ 3 ਰੂਪ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ। 3 ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹੇ ਕੇ ਸੁਨੋ ਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਤੋਹੇ ਸਮਝਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਚਿਹਨ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਗੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਇਆ। ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦੀਓ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਭਿਖਹੁ ਨੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਆਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਓ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਓ, ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ 99ਵੀਂ ਵਰਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਦਾਸ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਰਿਆਲੀ ਦਾ ਨਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਦੇਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਿਆਲੀ। ਵੀ ਦਦੇਰ ਚਾਚਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਿਆਲੀ ਭਤੀਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਦੇਰ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਦੇਰ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦਦੇਰ ਵਸਦਾ। ਜੋ ਭਤੀਆ ਹੈ ਸਰਿਆਲੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਢਾਬ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਤੀਏ ਦਾ, ਸਰਿਆਲੀ ਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਭਤੀਏ ਨੇ, ਸਰਿਆਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਦਦੇਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਦੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਤੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਸਰਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਿਆਲੀ ਨਗਰ ਵਸਿਆ। ਬਾਬੇ ਦਦੇਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ 40 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਦਦੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਵੜ ਨਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਨਰਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਇੱਥੋਂ ਵਸੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨਗਰ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਰਮਧੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਸੂਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰੇ ਦੀ ਪੱਤੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸੂਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਤਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੂਰਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਰਮਧੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਤੇ ਭਤੀਏ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਚਾਚਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਮਧੀਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਮਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਭਤੀਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਸੂਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਰਮਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਰਮਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨੇਤ ਹੀ ਐਸੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਰਮਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਚਿਹਰਾ ਹਸਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਰਵੇਗੀ। 2 ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਰਵੇਗੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੂਰਮਾ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਭਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ 99ਵੀਂ ਬਰਸ਼ੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 99 ਸਾਲਾ ਬਰਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾ,
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੋਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਲੂਵਾਲੀਏ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ, ਆਲੂਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਮਰੌਦ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਵੱਡੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਬਾਬਾ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਦੇਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਵੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਹੋਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ। 5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਿਆ, ਖਿੱਚ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਉੱਥੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਵਾਸਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਾਮ ਜੋ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਮੇਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਣੀਏ ਲੇਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਦੇਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੇ ਨਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ 68 ਤੀਰਥ ਪਰਸ ਕੀਓ, ਜੁਗ ਚਾਰ ਚਰਿਓ ਕੈਲਾਸ ਰਹਿਓ।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ, ਤੇ 4 ਯੁੱਗ ਕੈਲਾਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਗਿਣੀ ਜਾਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਜੈਸੇ 68 ਤੀਰਥ ਪਰਸ ਕੀਓ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਵੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, 4 ਯੁੱਗ ਕੈਲਾਸ ਪਰਬਤ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰੇ। ਯੁੱਗ 4 ਚਰੇ ਉਹ ਕੈਲਾਸ ਰਹਿਓ, ਜੈਸੇ लाख बार कुरुक्षेत्र में असमेध जग अभंग ठयो। जिमें कोई ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਬਰਸ ਤਪ ਉਰਦ ਮੁਖੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਮੇ ਤਨ ਦਾਹ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦਗਧ ਕਰ ਦਵੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਫੁਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤੇ ਜਿਨ ਏਕ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੋ ਨੇਤਰ ਮੀਟੋ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਮੀਟੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਮੀਟੇ ਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੇਤਰ ਮੀਟੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ, ਸੋਨੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੋ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਮੀਟਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਏ, 7 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ 7 ਰੁਪਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਤੀਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਈ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 9 ਦੁਆਰੇ, 9 ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਆ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨਾਸਕਾਂ, 2 ਕੰਨ, 1 ਮੂੰਹ। 7 ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਤੇ 2 ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾ ਦੁਆਰੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਤਿਆਗ ਸਥਾਨ, ਇਹ 9 ਦੁਆਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਤੇ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ, ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਬਲਤਾ ਬਣੀ, ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਹੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਰਤ ਬਾਬਾ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਗੁਪਤ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਬਰਕਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ। ਅਸਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਜੇਤਾ ਸੁਣਹਿ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਹਿ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧੂ, ਸਾਧ ਕੀ शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई।
ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਰਵੇਗੀ। ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਨੇ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਝੀਤ ਦੇ ਥਾਣੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ, ਸੋ ਪਾਵੈ ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟੇਕ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਟੇਕ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕਉ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗਹਿ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੜੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਓ।
ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ 5 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਛਾਉਣੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਦੇਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੁਦਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ। ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਾਹਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਲੜਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਦਾ, ਇਸ ਮਾਈ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਈ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੋ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਆਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਛੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਪੰਛੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨਿਆਲੇ ਨਗਰ
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਪਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਮਨਿਆਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰਾਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਰਜਦੇ ਸਨ, ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 99 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਹਾੜ ਔਰ 1923 ਈਸਵੀ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 100 ਸਾਲਾ ਬਰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ 99 ਸਾਲਾ ਬਰਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਸਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜਿੰਦੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਤਾਂ ਆਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਰਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ 20 ਹਾੜ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, 21 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆ ਡਿਊੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਤ ਲਓ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦਿਆਂ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀਸ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਗਏ? ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕੈਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਨ ਹੈ, ਦਇਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆਂ ਪੰਜ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਹੈ,
उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत भावनी, पर निंदा नह स्रोत श्रवणं, आप त्याग सगल रेण कह, खट लखियन पूर्णं पुरख है, नानक नाम साध सुवजन है। जिन्हां दे उत्ते धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दीआं बख्शिशां सन, जिन्हां सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। वो महान महापुरखां दे सचखंड पियाने ते साध संगत जी आपां हाजरी ला रहे हैं। फिर बीबी जी ने जाके अपने पति नूं दस्सिया, भाई चंदा सिंह जी वो आए ते महापुरखां ने अपने आप नूं अलोप ही रखिया सी ते उन्हां दी इच्छा सी, परिवार नूं भी आखिया सी जदों असीं शरीर त्यागीए या भाई बलवंत सिंह नूं भाई भगवान सिंह हुणां नूं ना दस्सिओ, वो ज़्यादा साडे नाल प्रेम करदे आ, उन्हां ने बहुत ही धूम-धाम कर देनी है साडे शरीर त्यागण तो बाद, असीं अपने आप नूं गुप्त ही रखना चाहुंदे हां। तां उस तो बाद साध संगत जी फिर जिहड़े बाकी प्रेमियां नूं बुलाया ते शमशान घाट दे विच ही लिखिआ महापुरखां दा अंतिम संस्कार जो होया। ते फिर उस तो बाद संगत ने विचार कीती कि महापुरखां दी यादगार कायम करिए, स्थान बनाइए, 2 मिनटां च दास फतेह बुलावेगा। ते फिर कहिंदे भी महापुरखां दे उस वेले यादगार वास्ते 1400 रुपया भी गराही लिखाई गई पिंड वालों। 1400 रुपया उन्हां दिनां विच बहुत सी, अज तो 99 साल पहलां 1400 रुपया गराही लिखाई गई। तो बाद विच गराही इकट्ठी ना किसी ने की, क्योंकि महापुरखां दी इच्छा सी भी असीं गुप्त ही रहना। कहण लगे असीं गुप्त ही रवांगे, भाई विसाखा सिंह जी प्रगट होणगे। तो इस तरीके दे नाल फिर उस तो बाद बरछी मनाउण दा भी यतन करते रहे, तो बरछे भी 40-45 साल उन्हां दी अज वाला दिन भी किसी ने नहीं मनाया। फिर इस स्थान की सेवा जिवें महापुरखां ने कीती है, श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी सिहाली साहिब वाले, और इस तरह श्रीमान संत डॉक्टर संत सिंह जी, उन्होंने फिर इस स्थान दीयां सेवावां कीतियां। ते इस स्थान की फिर इस महापुरखां की बरछी मनाउण दा उद्यम उपराला है महापुरख डॉक्टर संत सिंह जी ने साध संगत जी कीता। ते फिर सारियां संगतां इह भावना दे नाल महापुरखां की बरछी मनाउण लगियां। सो दास नूं सो भाई साहब जी उन्हां ने जो महापुरखां की रचना वो दित्ती सी, उहदे विचों पढ़ के होर भी बहुत बचन याद वा, समय की समाप्ति है। सो जिन्ने एक बचन चेते होए आप जी दे नाल महापुरखां दे बोल साझे कीते है। बहुत बहुत धन्नवाद सारियां संगतां दा। सो आप सारे ही वड्डे भागां वाले हो जो नगर दे विच ऐसे महान महापुरख होए साध संगत जी। दास भी वड्डियां भागां वाला अपने आप नूं समझदे हां। ऐसे महापुरखां दे अस्थान ते चरनां विच हाजरी भरन दा नमस्कार करन दा सुभाग प्राप्त होया। और इत्थों दे महापुरख सत्कारयोग बाबा जी बाबा बंता सिंह जी और बाबा गुरबख्श सिंह जी जो सेवा करवा रहे हैं इस स्थान की। इस तरह ही श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी सिहाली वाले महापुरख, उन्हां महापुरखां दे अगे अनन प्यारे सेवक श्रीमान संत बाबा भोला सिंह जी वो महापुरख सेवा करवा रहे हैं। तो गरीब नवाज साहब जी दीआं रहमतां हन, होईयां भुल्लां चुक्कां दी सतगुरु जी गुरसंगत जी खिमा देनी। गुरु का बचन महापुरखां दे जीवन दे विचों साडे हिरदे विच वसे, क्योंकि जिन्ना बंदगी की उन्हां बंदगी वालियां दे साध संगत जी जीवन नूं पढ़ सुन के बंदगी करन दा, नाम जपण दा, सिੱਖੀ कमाउण दा उत्साह साडे अंदर पैदा होवे। जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। जिहड़ा संत दा वचन भी कोई कमा लवे उहदे ते भी गुरु की किरपा हुंदी है। ते गुरु की किरपा दे नाल गुरु की सिੱਖੀ नाल जुड़ के नाम बाणी नाल जुड़ करके संसार भौजो तो तर जाईदा है। भुल्लां चुक्कां दी खिमा देनी जी, देहो सज्जने असीस अड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।